তোমরা ফার্স্ট অফ অল রেসপন্স করবা, এভরি কোশ্চেনে রেসপন্স করবা, তোমরা তোমাদের ওপিনিয়ন দিবা। হ্যাঁ, দেন আমি কারেক্ট অপশন বলবো এন্ড কোনটা কারেক্ট, কেন কারেক্ট, বা আদার অপশন গুলা কেন রং, কিভাবে কারেক্ট অপশন ফাইন্ড আউট করবা, এভরিথিং। ওকে, সো স্টার্ট। দিস ইজ দ্য ফার্স্ট ওয়ান। So very much basic question. This is very much basic question. Question is what is the attraction force by which atoms are bonded in molecules? What is the attraction force by which atoms are bonded in molecules? What is the answer? Chemical bond. Chemical. Okay, so দেখি chemical bond কিনা। Yes, it is chemical bond. তাহলে everybody knows well যে এটাই হচ্ছে the definition of chemical bond. This is the definition of chemical bond, and you know, এটা একটা basic question. It is truly a basic question. The next one. The next one, the valence electron number and valency of which element is equal? The valence electron number and valency of which element is equal? Oxygen, fluorine, magnesium, argon. The valence electron number and valency of which element is equal? কোনটা correct? Sir, oxygen. Anybody else? Valence electron and valence equal. Valence electron and valence equal. Which of the following? Oxygen. Answer is it is magnesium. Oxygen atomic number 8, 1s2, 2s2, 2p4. Valence electron 6, valence electron 6, valency 2. Fluorine 1s2, 2s2, 2p5. Valence electron 7, valency 1. Magnesium 1s2, 2s2, 2p6, cs2. Valence electron 2, valency 2. Argon 1s2, 2s2, 2p6, cs2, 3p6. Valence electron 8, valency 0. তাহলে we can observe যে only valence electron and valency equal হচ্ছে for magnesium. Valence electron equal for magnesium. Okay? Yes, sir. The next one. The next one, polar compound. Is this water? Is this sulfur dioxide? Is this carbon dioxide? Is this silicon dioxide? Sir, water. Which one is polar? Which one is polar? Water, sir. H2O. Everybody sure about water? Yes, sir. Lock. Yes, the correct option is water. The correct option is water. It is very much clear that water is polar. তাই না? Water is polar এটা আমাদেরকে এক্সপ্লেইনও করতে হয়। So that water polar এটা আমাদের জানা থাকতেই হবে, তাই না? Water is polar. দেখি এটা পারো কিনা। How many lone pair electron in nitrogen molecule? How many lone pair electron in nitrogen molecule? Is it 1? Is it 2? Is it 3? Or is it 4?
how many lone pair electron in nitrogen molecule? Which one is correct? 1, 2, 3, or 4? Sir, 1. আচ্ছা হোক, একজন বললো 1, আর কেউ 1 এ থাকবা না কেউ চেঞ্জ করবা, বা 1 এ থাকবা নাকি 1 এ থাকতে বলো? হ্যাঁ 1, আরো দুই চারজন বলো। সেলভি, এটা একটা মেক দিস হ্যাবিট যে Sir, one. পিক আপ। So one. So one. মানে তুমিও বলতেছো 1। আমরা দেখি আনসারটা কি। আনসার হলো ইট ইজ 2। আনসার হচ্ছে ইট ইজ 2। তার মানে তোমরা ট্র্যাপে পড়ে গেলা না? স্যার ক্লাসে এরকম এই ক্লাসে তো মানে ওয়ান লেখা হয়েছিল। দেখো তোমাকে বলেছে যে হাউ মেনি লোন পেয়ার ইলেকট্রন ইন নাইট্রোজেন মলিকিউল। নাইট্রোজেন মলিকিউল হলো N2। নাইট্রোজেন মলিকিউল হচ্ছে N2, N ট্রিপল বন্ড হেয়ার। তাহলে নাইট্রোজেনের সাথে 3টে ইলেকট্রন শেয়ার করে, একটা লোন পেয়ার। নাইট্রোজেনের সাথে 3টে শেয়ার করছে, তার কাছেও একটা লোন পেয়ার। তাহলে 2টা নাইট্রোজেনে কয়টা লোন পেয়ার হলো? কোশ্চেন ফলো করতে হবে। কোশ্চেন বলছে যে হাউ মেনি লোন পেয়ার অফ ইলেকট্রন ইন নাইট্রোজেন মলিকিউল। ওয়ান্স अगेन, হাউ মেনি লোন পেয়ার অফ ইলেকট্রন ইন নাইট্রোজেন মলিকিউল। So you should notice যে what is said. So never do mistake again. এই ধরনের মিস্টেক করো না, হ্যাঁ? Yes, sir. Yes. The next one. Which compounds of the following have the electronic structure of same inert gas? Which compound of the following have the electronic structure of same inert gas? Potassium chloride, magnesium oxide, sodium chloride. Right answer. Which compounds of the following have the electronic structure of same inert gas? Sir, C. মানে 2 and 3। Yes, sir. তারপরে আর কেউ? Sir, A. এ বললা, হ্যাঁ। আর কোনো কেউ ওপিনিয়ন দিবা? না হলে আমি অপশনে চলে গেলাম। অপশন ইজ এ, দ্যাট মিন্স 1 and 2। অপশন ইজ এ, দ্যাট মিন্স 1 and 2। 1 and 2। দেখো পটাশিয়াম আর ক্লোরিন, পটাশিয়াম 19, ক্লোরিন 17। পটাশিয়াম ইলেকট্রন ডোনেট করে 18, एक्सेप्ट করে 18। ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড, ম্যাগনেসিয়াম 12, অক্সিজেন 8। ম্যাগনেসিয়াম করে ডোনেট, ম্যাগনেসিয়াম করে হচ্ছে ডোনেট, আর অক্সিজেন করে হলো রিসিভ। লাস্টেরটা সোডিয়াম ক্লোরাইড 11, 17। সোডিয়াম করে ডোনেট, ক্লোরিন করে एक्सेप्ट। তাহলে দেখো তো So 1 and 2, yes. 1 and 2 আছে, কারণ শীতে যে সোডিয়াম করছে হচ্ছে নিয়নকে ফলো, আর ক্লোরিন করছে আর্গনকে ফলো, তাই না? Yes, sir. ওকে, সো ওয়ান্স अगेन খুব কেয়ারফুল থাকতে হবে। নেক্সট ওয়ান, খুবই চমৎকার কোশ্চেন, আনসার করো। Do the answer.
বলো আনসার কি? Sir, A. এ বলতেছো না? তাহলে অল টুগেদার বলতেছো এ না? তো লেট মি সি। ইয়েস, দ্য অপশন ইজ এ। চমৎকার কোশ্চেন ছিল, চমৎকার কোশ্চেন ছিল। কিভাবে, কি বলতেছিল যে হেয়ার এ বি সি ডি আর ইউজ অ্যাজ সিম্বল, নট অ্যাজ দ্য সিম্বল অফ এনি রেগুলার এলিমেন্ট। ফাইন। কোশ্চেন ছিল যে হুইচ ওয়ান ইজ অ্যান অ্যানায়ন, হুইচ ওয়ান ইজ অ্যানায়ন, তার মানে হচ্ছে যে ইলেকট্রন মোর দেন প্রোটন, ইলেকট্রন মাস্ট বি মোর দেন প্রোটন হইতে হবে, তাই না? নেক্সট ওয়ান, the properties of creating metallic bond, the properties of creating for metallic bond: struct, resistance, luster, malleability. Which one is correct? স্যার লাস্টার মানেটা জানি কি? লাস্টার মানে হচ্ছে ব্রাইট, মানে যারা লাইট রিফ্লেক্ট করে। তিনটা শব্দের মিনিং একটু বলা যাবে, তিনটা অপশনের মিনিং? স্ট্রাক রেজিস্ট্যান্স, স্ট্রাক রেজিস্ট্যান্স মানে এটা বোঝায় যে এটাকে যখন আঘাত করা হয়, ঠিক আছে, তখন এটা কি করে, ওই এটাকে খুব তোমার যেমন একটা কিছু দিয়ে এটাকে যখন আঘাত করবা, তখন সে কি করে, খুব এটাকে তোমার খুব ট্রাক করে ফিরিয়ে দেয় আর কি। যেমন হাতুড়ি দিয়ে যখন বাড়ি দাও, টান করে আবার ফিরে আসে, এরকম আর কি। ট্রাক রেজিস্ট্যান্স খুব হ্যাঁ, রেজিস্ট্যান্স খুব বেশি, এবং যখন রেজিস্ট্যান্স বেশি হওয়ার কারণে যখন তুমি আঘাত করো, ঠিক আছে, তখন সেটা কি করে, ওই আঘাতটা ফিরিয়ে দেয়, সেটা বুঝতে। লাস্টার, ম্যালেবিলিটি, ম্যালেবিলিটি মানে বিভিন্ন রকম এটাকে গলিয়ে বিভিন্ন রকম অনেক রকম জিনিসপত্র তৈরি করা যায়। সবকিছু মিলে সবই বলে দিলাম, বলো কি হবে? তাহলে আনসার কোনটা? তাহলে আনসার কোনটা? বুঝাই গেল যে যেহেতু আমি যেভাবে বলছি তাতে করে all are correct. Okay, one correct, two correct, three correct. These are the characteristics of metal: struct resistance, luster, malleability. এই সবই হচ্ছে মেটালিক বন্ডের বা মেটালের ক্যারেক্টারিস্টিক। Answer this. Van der Waals force is present in the molecule of which compound? Van der Waals force is present in the molecule of which compound? Sodium chloride, methane, magnesium oxide, sodium carbonate. কোনটা কারেক্ট? হ্যালো, কে? ও, ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি ক্লাস নিতেছি, আমি ফ্রি হই নাই, বুঝছো, পরে পরে হ্যাঁ, আমি এখন ক্লাস নিতেছি, ব্যস্ত আছি। তোমার এই নাম্বারে পরে জানাবো, হ্যাঁ। ওকে, সব কোনটা আনসার? Van der Waals force is present the molecule of which compound? Do you have any idea? কে বলতে পারা উচিত তো এটাও। কোনটা আনসার? Did you forget যে কোনটা আনসার? বা ভ্যান ডার ওয়ালস ফোর্স থাকে কোন মলিকিউলে, কোন টাইপের মলিকিউলে? এখানে তোমার আমি বলি এই আনসারটা তোমরা করতে পারো একটা কমন সেন্স দিয়ে, একটা কমন সেন্স দিয়ে আনসারটা করতে পারো, যদি ডিরেক্ট নাও জানো। বলো কোনটা আনসার, বলো। বললাম তো আমি যে একটা কমন সেন্স দিয়ে আনসারটা করতে পারো। এর ইজ এ কমন সেন্স হিয়ার, একটা সিম্পল চিন্তা করলেই তুমি আনসারটা বের
যেতে পারতেছো, বুঝতে পারোনি না তোমরা? কি বলো? মানে আইডিয়া করতে পারলাম না আনসারটা। ফার্স্ট অফ অল আনসার হচ্ছে মিথেন। আমি কমন সেন্সের কথা বলি, কমন সেন্সের কথা বলে এ আয়নিক কম্পাউন্ড, সি আয়নিক কম্পাউন্ড, ডি আয়নিক কম্পাউন্ড, বিকজ দেয়ার আর মেটাল এন্ড নট মেটাল। তো এ সি ডি মেটাল নন মেটাল, এসিডি তে মেটাল নন মেটাল, এসিডি আয়নিক কম্পাউন্ড, সো দ্যাট একটাই বি হচ্ছে ওদের থেকে ডিফারেন্ট, যেটা কোভালেন্ট কম্পাউন্ড ফার্স্ট অফ অল। আর কমন সেন্সের বাইরে উই হ্যাভ টু নো যে দেয়ার ইজ এ উইক ফোর্স in covalent molecule and that weak force is called van der Waals force. van der Waals force, remember, হ্যাঁ? কোভালেন্ট মলিকিউলস এর মধ্যে কি ধরনের ফোর্স কাজ করে? একটা উইক ফোর্স কাজ করে, এন্ড যে উইক ফোর্সের নাম হচ্ছে ভ্যান ডার ওয়ালস ফোর্স। আন্ডারস্টুড? মনে থাকবে ইন ফিউচারে? Yes, sir. মানে আমরা জানি যে আয়নিক বন্ডের ইন্টারমলিকুলার ফোর্সটা খুব স্ট্রং, আয়নিক কম্পাউন্ডের ইন্টারমলিকুলার ফোর্স স্ট্রং, কোভালেন্ট কম্পাউন্ডে সেটা উইক। আয়নিক কম্পাউন্ডের যে ইন্টারমলিকুলার ফোর্স ওটাকে বলে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স, ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স। আর কোভালেন্ট কম্পাউন্ডে যে ফোর্স কাজ করে ওটাকে বলে ভ্যান ডার ওয়ালস ফোর্স। স্যার এটা কি বইয়ে ছিল? হ্যাঁ, বইয়ে মেনশন করা আছে, দেখবা। এটা বলো, which of the following is the formula of aluminium sulfate? Which of the following is the formula of aluminium sulfate? কোনটা কারেক্ট? Which of the following is the formula of aluminium sulfate? Which one is correct? A, B, C or D? Sir, A. Everybody? Sir, A. All are going to A, and yes, A is the correct option. Aluminium sulfate. Aluminium sulfate. Where? Aluminium sulfate. Where? Aluminium হচ্ছে 3+ and sulfate হচ্ছে 2-। তাহলে aluminium 2 multiply, sulfate 3 multiply. Aluminium 2 multiply আর sulfate হচ্ছে 3 multiply। মানে শুধু আনসার জানলা না, জানলা যে আসলে কিভাবে এটা করা হয়, তাই না? নেক্সট ওয়ান কোশ্চেন হচ্ছে আনসার দ্য কোশ্চেন অন দ্য বেসিস অফ দ্য স্টেম। এন্ড স্টেমটা কি? যে 5 গ্রাম হাইড্রোজেন গ্যাস, ফলো কেয়ারফুলি, 5 গ্রাম হাইড্রোজেন গ্যাস is passed on to 75 gram chlorine gas. Well, question is how many of chlorine atoms are used in the reaction? How many of chlorine atoms are used in the reaction in the stem? How many of chlorine atoms are used? অর্থাৎ কয়টা ক্লোরিন অ্যাটম ইউজ হয়েছে? So make it simple. Make it simple. How many chlorine atoms are used in the reaction in stem? তার মানে হচ্ছে how many chlorine atoms are there in 75 gram of chlorine gas? So can you answer this? Take time. আচ্ছা, whatever the answer, তোমরা আমাকে বলো তো যে আমি কি করতাম whenever they mention যে 75 gram of chlorine gas, তাই না? 75 gram of chlorine gas, this is mean here, তাই না? যে 75 gram chlorine, 75 gram chlorine, what is the molecular mass of chlorine? 71 gram, right না? What is the molecular mass of chlorine? It is 71 গ্রামের মধ্যে ক্লোরিনের মলিকিউল কত? ক্লোরিনের মলিকিউল কত? 6.023 10 to the power কত? 23। এই ফলো করো, you are doing MCQ, তাই না? So Yes, you sir. have to use the best possible shortcut. You are doing the MCQ, so you have to use the best possible shortcut. So a shortcut is applying of shortcut is possible when you have the concept properly.
75 gram chlorine. You know the 71 gram chlorine has 6.023 10 to the power 23 number of molecules. It is chlorine molecule. But they ask how many atoms. তার মানে এটাকে আবার অ্যাটমে কনভার্ট করলে 2 মাল্টিপ্লাই করতে হবে। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? তার মানে 71 গ্রামে this number of chlorine atom. Yes, sir. 71 গ্রামে this number of chlorine atom. So 1 গ্রামে কত and first 75 গ্রামে কত? 75 গ্রামে তাহলে হবে 71 75 6.023 10 to the power 23 into 2 into 2. Understood? So what is the answer here? Answer is A. Answer is A. Understood? Yes, sir. The next one. ওই stem থেকে follow করি, হ্যাঁ? Using that stem. Next question. Which of the following collect as remains? Which of the following collect as remains in the reaction in the stem? অর্থাৎ কোনটা রিমেইন করবে, তার মানে কোনটা লেফট ওভার এটা বোঝাচ্ছে। যে 1.44 মোল হাইড্রোজেন, 1.44 মোল ক্লোরিন, 2.89 মোল হাইড্রোজেন না 2.89 মোল হচ্ছে ক্লোরিন। হুইচ ওয়ান রিমেইন, হুইচ ওয়ান লেফট ওভার এই স্টেম থেকে। তাহলে তোমাকে ফার্স্ট অফ অল কি করতে হবে, এই ডিসিশনে নিতে হবে যে কোনটা লেফট ওভার হবে। এই শোনো, তোমাকে ফার্স্টে আগে দেখতে হবে যে কোনটা লেফট ওভার, মানে পসিবিলিটি অফ লেফট ওভার, ঠিক না? যে হাইড্রোজেন লেফট ওভার নাকি ক্লোরিন লেফট ওভার। ফার্স্ট তুমি না এই ডিসিশন তুমি ইজিলি নিতে পারবা। ফার্স্টে তুমি এই ডিসিশনটা ইজিলি নিতে পারবা কিভাবে? তুমি জানো হাইড্রোজেন 1 মোল ক্লোরিন 1 মোল রিঅ্যাক্ট করে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড হয়, তাই তো? যেখানে এইটা 2 গ্রাম আর এটা হলো 71 গ্রাম, তাই কি না বলো তো? Yes, sir. তাহলে কি বুঝাচ্ছে, হাইড্রোজেনের 2 গ্রাম আর ক্লোরিনের 71 গ্রাম। একবার চিন্তা করো তো, তাহলে তো বুঝাই যাচ্ছে হাইড্রোজেন রিমেইন লেফট ওভার, কি না বলো? ঠিক আছে, ঠিক না? তোমার ইকুয়েশন বলতেছে যে হাইড্রোজেনের 2 গ্রাম ক্লোরিনের 71 গ্রাম, সেখানে হাইড্রোজেন 5 গ্রাম দেওয়া আছে, হয় ক্লোরিন দেওয়া আছে মাত্র 75। 71 যার তার 75 দিছে, আর যার 2 তার দিছে 5। তার মানে কোনটা লেফট ওভার হবে? এই যে ক্লিয়ার যে হাইড্রোজেন লেফট ওভার হবে, ঠিক না? তাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড কোনটা লেফট ওভার হবে ডিসাইডেড যে হাইড্রোজেন লেফট ওভার। তাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড কোনটা লেফট ওভার হবে? হাইড্রোজেন লেফট ওভার। ফার্স্ট অফ অল দেখো, ক্যালকুলেটরে টাচও করার দরকার হবে না, এমনি আনসার করা যাবে। কেমনে দেখো, তুমি জাস্ট জানো যে হাইড্রোজেন 2 গ্রাম ক্লোরিনের 71 গ্রামের সাথে রিঅ্যাকশন করে, তাহলে হাইড্রোজেনের 5 গ্রাম হইলে ক্লোরিনের কি ডাবলের থেকে বেশি লাগবে না? তাহলে সেখানে মাত্র দিস ইজ 75। 71 গ্রাম ডাবল লাগবে, ডাবলের থেকেও বেশি লাগবে। তার মানে ইট ইজ ক্লিয়ার যে হাইড্রোজেন লেফট ওভার। সেকেন্ড পার্ট হচ্ছে যে হাইড্রোজেন লেফট ওভার এই ডিসিশন তো আর চাই নাই, চাইছে যে কত মোল হাইড্রোজেন লেফট ওভার, 1.44 মোল নাকি 2.89 মোল। আমি তো বিডি ক্যান্সেল করে দিলাম, ঠিক না? ডি আর ডি তো ক্যান্সেল, তাহলে রইল এ আর সি, যে 1.44 মোল হাইড্রোজেন নাকি 2.89 মোল হাইড্রোজেন। দেখো তুমি না ক্যালকুলেটর ছাড়াও বলতে পারবা, ক্যালকুলেটর ছাড়াও বলতে পারবা 2 মোল হাইড্রোজেন যদি হয়, এই যে 1.44 মোল, সরি 1.44 মোল যদি হাইড্রোজেন হয়, 2 মাল্টিপ্লাই করো, 2 মাল্টিপ্লাই করো, হাইড্রোজেনের মলিকুলার মাস কত? 2 না? 2 মাল্টিপ্লাই করো, তাইলে এইটা হইতেছে 2.88 গ্রাম। কত গ্রাম হয়? 2.88 গ্রাম। আর 2.89 কে 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করো, তাইলে এইটা যাই হচ্ছে 5 ওভার হয়ে যাচ্ছে, ঠিক না বলো তো? হচ্ছে 5 এর ওভার হইতেছে, বুঝছো না? আমি কি বলেছি যে ইউ নিড নট টু ইউজ ক্যালকুলেটর এট অল,
You need not to use calculator at all. Whereas it is looking, it is big calculation. It is look like that is big calculation. Whereas no need to use the calculator at all. দেখো কিভাবে ফার্স্ট ডিসিশন কোনটা লেফট ওভার, উই কুড ডিসাইড যে হাইড্রোজেন লেফট ওভার। সেকেন্ড কোশ্চেন যে তাইলে কোনটা কারেক্ট, এ নাকি সি। দেখো 1.44 মোল হাইড্রোজেন মানে 2.88 গ্রাম হাইড্রোজেন, আর 2.89 মোল যদি হাইড্রোজেন হয় তাহলে 5 গ্রামের উপরে হাইড্রোজেন। আমি দিলামই 5 গ্রাম হাইড্রোজেন, লেফট ওভার 5 গ্রামের উপরে কিভাবে থাকে চিন্তা করো তো একবার। আমি দিলামই তো 5 গ্রাম, তারপর 5 গ্রামের উপরে লেফট ওভার থাকে কিভাবে? কমন সেন্সের ব্যাপার না? তাহলে কোনটা আনসার বুঝতে পারছো কিনা বলো? কোন ক্যালকুলেটর দরকার ছিল না, দেখছো? এন্ড বোর্ডের এমসিকিউ মোস্ট অফ দ্য টাইম এমনই হয়, বোর্ডের এমসিকিউ মোস্ট অফ দ্য টাইম এমনই হয়। তাহলে কি দেখছো কিভাবে এই যে ট্রিক, তোমাদেরকে চিন্তা করতে হবে যে দেয়ার ইজ সামথিং, তুমিও এরকম ট্রিক বের করার চেষ্টা করবে যে দেখো তো আর কোনো ট্রিক দিয়ে এটা করা যায় কিনা, এরকম। বুঝতে পারছো কিনা এটা? দেখো কিভাবে করলাম আমি, লেফট ওভারের ডিসিশন কিভাবে নিলাম এন্ড ফলোড বাই কোনটা অপশন কারেক্ট হইতে পারে সেটা আমি এমনিই বুঝে গেছি, তাই না? The next one, এটা পারা উচিত। What is the volume of 8.5 gram ammonia at STP? Tell me, কত? What is the volume of 8.5 gram ammonia at STP? Which one is correct? What is the volume of 8.5 gram ammonia at STP? কোনটা কারেক্ট? তোমাদের একেবারেই মানে প্রিপারেশন নাই, এটা বলতে পারো হয়তো স্যার আমাদেরকে তো আপনি বলেননি, কাজ দেননি, আমরা প্রিপারেশন নেই নাই। এগুলো তো প্রিপারেশন নিলে তো একটাও ভুল করা যাবে না, কিন্তু এখন প্রিপারেশন নাই, কিন্তু ইনস্ট্যান্ট নলেজ দিয়ে করতে হবে। 8.5 গ্রাম অ্যামোনিয়া এসটিপি তে ভলিউম কত বলতে পারলাম না। 11.2, কোনো দরকার নাই এখানেও ক্যালকুলেটরের। অ্যামোনিয়া কত? 17 গ্রাম। দেখো কারবার, অ্যামোনিয়া কত? 17 গ্রাম। তোমাকে দিছে কত? 8.5। 17 গ্রাম যদি হয় 22.4 লিটার, তাহলে 8.5 হবে 11.2 লিটার। ক্যালকুলেটর কি লাগছে? কি বুঝো? তারা 8.5 গ্রাম দিছে কেন? তারা তো তোমার 8 গ্রামও দেয়নি, তারা তো তোমাকে 7 গ্রামও দেয়নি। দে আর ফেভার ইউ। ঠিক দিছে কতটুকু? 17 গ্রামের ঠিক হাফটাই দিছে। যে 17 গ্রামের হাফ হচ্ছে 8.5, তাহলে 22.4 লিটারের হাফ কত? 11.2। এন্ড ইভেন এটাও ইউ নিড নট টু ইউজ ক্যালকুলেটর। দেখো একটা ক্যালকুলেটরের কাছে যাওয়া লাগছে আমার, এটাও লাগবে না। হাউ মেনি নাম্বার অফ ক্যালসিয়াম কার্বনেট মলিকিউলস আর দেয়ার ইন 10 গ্রাম? হাউ মেনি নাম্বার অফ ক্যালসিয়াম কার্বনেট মলিকিউলস আর দেয়ার ইন 10 গ্রাম? ইউ নো, এটাতেও আমার কোনো ক্যালকুলেটর ইউজ করতে হবে না, এটাতেও ক্যালকুলেটর ইউজ করতে হবে না। ওয়াই? কারণ ক্যালসিয়াম কার্বনেটের মলিকুলার মাস হচ্ছে 100। কত? 100। কিভাবে? 40, 12 আর হচ্ছে 48, 100। দেখো তো ক্যালকুলেটর লাগবে কিনা। 100 গ্রামে 6.023 10 to the power 23। 100 গ্রামে 6.023 10 to the power 23। 10 গ্রামে কি হবে? 6.023 10 to the power 22, একটা জিরো কম হবে। আন্ডারস্টুড? দেখো দরকার হচ্ছে ক্যালকুলেটর। তুমি জানো যে ক্যালসিয়াম কার্বনেট 100 গ্রাম, তো 10 গ্রামের মধ্যে কয়টা মলিকিউল আছে? 100 গ্রামে 10 to the power 23, 10 গ্রাম হইলে একটা জিরো কমে গেছে, 22। দ্যাটস অল। ইন্টারেস্টিং না? Yes, sir.
The next one. How much gram of salt is required to prepare 0.25 molar potassium carbonate of 350 milliliter solution? যদিও এটা ক্যালকুলেটর ছাড়া করা যাবে না তা বলবো না, কিন্তু রিস্ক হবে, সময় যাবে বেশি। এটা ক্যালকুলেটর ছাড়া করতে পারবো আমরা, বাট ইট উইল টেক টাইম। এটা অনেক সময় নিবে, যার কারণে আমরা সময় নিতে চাচ্ছি না। টাইমটা আমরা তো চাইবো টাইম সেভ করতে, তাই না? তো how much gram of salt is required to prepare 0.25 molar potassium carbonate of 350 milliliter solution? এইটা তোমরা W দিয়েই প্রেফার করবা, SDM/1000। W এর ভ্যালু চাইছে না, W এর ভ্যালু চাইছে, তো W এর ভ্যালু চাইলে W equal to SDM/1000। S এর ভ্যালু 0.25, V এর ভ্যালু হলো 350, আর M এর ভ্যালু পটাশিয়াম কার্বনেট M এর ভ্যালু 39 into 2 plus 12 plus 48, 39 into 2 plus 12 plus 48। ঠিক আছে, তাহলে কত হয়? তোমার এদিকে হয় হলো গিয়া 78 প্লাস 12 প্লাস 48, তাহলে 90 138 138, আর ফর্মুলার 1000। তাহলে পরে কি হলো যে ফর্মুলা দিয়ে এটা করাটা বেটার হবে, তাই না? যে W equal to SGM/1000, W is equal to SGM/1000, এটা দিয়ে তোমরা করবে আর কি, দেন আনসার পেয়ে যাবে। আনসার হচ্ছে A। The next one, very much difficult one question এটা, হ্যাঁ, and অনেক বেশি টাইম তোমার হচ্ছে যে নিবে এই কোশ্চেনটায়। তো এই কোশ্চেনটা আমি একটু সলিউশনটা দেখাচ্ছি। এই কোশ্চেনের সলিউশনটা দেখাও। কোশ্চেনটা কি বলছে? হাউ মেনি গ্রাম অফ 0.1 মোলার হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, ভালো করে ফলো করো। হাউ মেনি গ্রাম অফ 0.1 মোলার হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ইজ নিডেড টু নিউট্রালাইজ 10 মিলিলিটার 0.2 মোলার সোডিয়াম কার্বনেট। বলতে গেলে খুব একটা ডেঞ্জারাস একটা ব্যাপার দাঁড়াইছে, যে হাউ মেনি গ্রাম অফ, এটা যদি কলেজে হইতো না, কলেজে একটা ফর্মুলা ছিল, কিন্তু ওই ফর্মুলাটা আমরা স্কুলে দিতে পারি না। এখন আসো তোমরা কিভাবে করবা? হাউ মেনি গ্রাম অফ 0.1 মোলার হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড নিডেড টু নিউট্রালাইজ 10 মিলিলিটারের 0.2 মোলার সোডিয়াম কার্বনেট। তার মানে সোডিয়াম কার্বনেটের 10 মিলিলিটার 0.2 মোলার, আর হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ইউজ করতেছে 1 মোলার, কিন্তু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের চাইতে হচ্ছে গ্রাম অ্যামাউন্ট, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের চাইতে হচ্ছে গ্রাম অ্যামাউন্ট, যে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড গ্রাম অ্যামাউন্টে কত লাগবে। 0.1 মোলারের হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের গ্রাম অ্যামাউন্ট কত। এখন আসো যে এটা কিভাবে সলিউশন করবা, এইটা কিভাবে সলিউশন হবে। এই সলিউশনটা একটু টাইম নিবে। সোডিয়াম কার্বনেট আর হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের রিঅ্যাকশন থেকে সোডিয়াম ক্লোরাইড এন্ড ওয়াটার হয়। সোডিয়াম কার্বনেট হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের রিঅ্যাকশনে সোডিয়াম ক্লোরাইড এন্ড ওয়াটার হয়, তাই তো? সোডিয়াম কার্বনেট হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের রিঅ্যাকশনে সোডিয়াম ক্লোরাইড এন্ড কি হয়? ওয়াটার হয়। ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড, ওকে? তাহলে এটার মাল্টিপল সলিউশন আছে। আমি কি বলি, এখানে মাল্টিপল সলিউশন আছে, কিন্তু আমরা একটা অনেকভাবে সলিউশন করতে পারি। যেমন একটা সলিউশনের কথা বলি আমি বুঝাইয়া, এটা তোমাদের অনেক, যখন তোমার অনেক এফিসিয়েন্ট হবা, অনেক বেশি যখন এফিসিয়েন্ট হবা, তখন এই কথাগুলো বলতে পারবা। কি বলবো জানো?
যে সোডিয়াম কার্বনেটের ডাবল হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, তাই না? দেখো, সোডিয়াম কার্বনেটকে নিউট্রালাইজ করতে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের কি দরকার হয়? ডাবল দরকার হয়, ভলিউম ডাবল দরকার হয়, তাই না? সোডিয়াম কার্বনেটকে নিউট্রালাইজ করতে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের কি লাগতেছে? ডাবল ভলিউম লাগবে। কি লাগবে? ডাবল ভলিউম লাগবে। ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড যে সোডিয়াম কার্বনেটের নিউট্রালাইজ করতে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের কি লাগবে? সোডিয়াম কার্বনেটের তুলনায় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ডাবল দিতে হয়, ডাবল দিতে হয়। কিন্তু কখন জানো? যখন দুইটারই মোলারিটি ইকুয়াল থাকে। দুইটারই মোলারিটি কি থাকে? ইকুয়াল থাকে। একবার চিন্তা করো, সোডিয়াম কার্বনেট কতটুকু দিচ্ছে? 10 মিলিলিটার। এই চিন্তা করো, সোডিয়াম কার্বনেট দেওয়া আছে কত? 10 মিলিলিটার। তাহলে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের অ্যাড করতে করা লাগতো কত? 20 মিলিলিটার। বোঝার চেষ্টা করো, সোডিয়াম কার্বনেটের 10 মিলিলিটার নিউট্রালাইজ করতে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের কত লাগবে? 20 মিলিলিটার না? কত লাগবে? 20 মিলিলিটার। চিন্তা করো একবার, সোডিয়াম কার্বনেটের 10 মিলিলিটারের জন্য হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের লাগবে 20 মিলিলিটার। কিন্তু সোডিয়াম কার্বনেট হলো 0.2 মোলার, যেখানে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড হলো 0.1 মোলার। চিন্তা করো, সোডিয়াম কার্বনেট 10 ml কে নিউট্রালাইজ করতে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের লাগবে 20 ml, এমনি নরমালি। যদি এইটা 0.1 মোলার হইতো, এইটাও 0.1 মোলার হইতো, তাহলে এইটাও 0.1 মোলার, এটাও 0.1 মোলার, তাহলে এর 10 মিলিলিটার নিউট্রালাইজ করতে লাগতো 20 মিলিলিটার। কিন্তু এ তো 0.1 মোলার ঠিক আছে, কিন্তু এ তো 0.2 মোলার। তার মানে এইবার 20 ml এও হবে না, আরো টুয়াইস করতে হবে, লাগতেছে 40 মিলিলিটার। খুব কমপ্লেক্স, তাই না? আমরা বুঝতে পারলাম যে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের ভলিউম কত? 40 মিলিলিটার। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের ভলিউম কত হইলো? 40 মিলিলিটার। তার মানে 10 মিলিলিটার 0.2 মোলার সোডিয়াম কার্বনেট নিউট্রালাইজ করার জন্য 40 মিলিলিটারের 0.1 মোলার হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের দরকার। বুঝতে পারছো? এই ডিসিশনটা আজকে আমি মাত্র যে 10 মিলিলিটার 0.2 মোলার সোডিয়াম কার্বনেটের জন্য 40 মিলিলিটারের 0.1 মোলার হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড দরকার, এটা আমরা কিভাবে বুঝছি? ফার্স্ট অফ অল আমরা এটা বুঝতে পারি যে 10 ml যদি সোডিয়াম কার্বনেট হয়, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের তার ডাবল লাগে 20 ml। কিন্তু ওখানে আবার সোডিয়াম কার্বনেটের স্ট্রেংথ ডাবল, তার মানে ওই স্ট্রেংথ ডাবল হওয়ার কারণে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডকে আরো ডাবল হয়ে আসতে হবে, আরো ডাবল হয়ে আসতে হবে। তার সমান স্ট্রেংথ হয়ে আসতে লাগবে না? তার সমান স্ট্রেংথ হয়ে আসতে লাগবে না? তাইলে ইন টোটাল কত লাগতেছে? 40 ml। এই ডিসিশনটাই তুমি নিচ্ছ যে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের কত মিলিলিটার লাগবে। ডিসিশন ডান, কত লাগবে? 40 ml। তার মানে এখন তুমি জেনে গেছো যে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের কনসেন্ট্রেশন কত, ভলিউম কত। এইবার তুমি ডব্লিউ বার করতে চাইছো না? কি বলছে? হাউ মেনি গ্রাম। যদি বলতো হাউ মাচ গ্রাম, ডব্লিউ বার করতে চাইছে, তাহলে এস জি এম বাই 1000। দেখো, এস জি এম বাই 1000। এস কত? 0.1, জি কত? 40, এম কত? হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের এম এর ভ্যালু 36.5 আর ফর্মুলার 1000। দেখছো একটু কমপ্লেক্সেশন লাগছে তা? তাহলে দিস ওয়েতে এটা করতে হবে। আনসার হচ্ছে অপশন এ, ডব্লিউ ভ্যালু আসবে যেটা সেটাই আনসার। একটু টাফ ছিল, একটু টাফ ছিল লাস্টটা, তাই না? কিন্তু কমন সেন্স বা এটা হচ্ছে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর ব্যাপার। এটা একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর ব্যাপার। আমি যে কিভাবে এটা ফাইন্ড আউট করলাম যে 40 মিলিলিটার লাগবে, এই যে তোমরা দেখলা যে স্যার এইভাবে এইভাবে করে বুঝতে পারছে যে এখানে 40 ml লাগবে, তো এই জিনিসটা তোমাদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং এ নিয়ে আসতে হবে। ওকে, সো মানে লাস্ট স্টেপটা একটু কমপ্লেক্স ছিল, আদারওয়াইজ কমফোর্টেবল ছিল, বাট অনেক খুব বেসিক লেভেলেরও কোশ্চেন ছিল। এই দুইটা চ্যাপ্টারের আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর জন্য মানে আমরা বুঝতে পারলাম যে চ্যাপ্টার 5 আর চ্যাপ্টার 6 নিয়ে আসলে কিভাবে কাজ করতে হয়, চ্যাপ্টার 5 চ্যাপ্টার 6 এর কনসেপ্টটা কি, তাই না?